مرحبا بكم. قبل أن نبدأ هذا الحفل في أربعينية المرحوم الراضي الجازي، أدعوكم إلى الوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على روح أدعوكم إلى الوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على روح المرحوم الراضي الجازي. شكرا. حضرات السيدات والسادة، نقيم هذه الأربعينية لأن المرحوم الراضي الجازي كان عضواً في هذه الأكاديمية، وكان من الذين شاركوا بصفة فعالة في أنشطتها قبل أن يمنعه المرض في السنوات الأخيرة من الحضور في جلسات القسم الذي كان ينتمي إليه. وإذ يقوم المجمع بهذا الواجب، فإن هذا التكريم إنما هو لرجل يستحق من كل الباحثين، من كل المختصين، ومن عموم المثقفين، يستحق كل تقدير، لا فقط لخصاله العلمية ولكن كذلك لخصاله الأخلاقية. فكل من عرف الراضي الجازي كان يعرف الرجل الذي هو طيب العشرة، الذي يسعى دائما إلى إعانة من يتوجه إليه طالبا منه النصيحة أو الإعانة أو الاسترشاد في أي موضوع كان. والكتب التي حققها المرحوم الراضي الجازي هي من نفائس المخطوطات التي يفتخر المجمع أنه أوكل إليه مهمة نشرها وتوزيعها، وهي بالخصوص آثار أحد علماء الطب والصيدلة لا في تونس فقط بل في العالم الإسلامي كله، وهي كتب ابن الجزار. ونشر كذلك مقالة إسحاق بن عمران، ولكن الفضل الكبير يرجع إلى الراضي الجازي في التعريف بابن الجزار وبآثاره. ولم يكن في هذا العمل الذي قام به وامتد سنوات طويلة، فالجزء الأول من زاد المسافر نشر سنة 86 وأعيد نشره مع الجزء الثاني سنة 1999. يعني في هذه السنوات كلها بقي يواصل العمل والتعريف بابن الجزار. وهذا الكتاب وغيره من مؤلفات ابن الجزار لم يكتفي الراضي الجازي بتحقيقها والتعريف بها، بل أشرك معه خبرات في العلوم التي اهتم بها ابن الجزار، سواء اللغوية أو الطبية أو الصيدلية، وجعل هذه المادة متاحة لقارئي عصرنا، لا فقط للقارئ
لا للذين عايشوا ابن الجزار. فالمصطلحات التي استعملها هذا الطبيب تم التعريف بها بحسب ما هو متوفر لدى المجموعة العلمية في عصرنا، وهذه مزية كبرى، لأن التحقيق ليس فقط نقل مخطوط، وإنما التعريف به بالنسبة إلى القارئ المعاصر. كل هذه الخصال التي ميزت الراضي الجازي تجعلنا نقوم بواجب تكريمه في هذا اليوم. وقد طلبنا من عدد من أقربائه وأصدقائه وتلامذته وأبناء مهنته طلبنا منهم أن يشاركوا في هذا الكتيب الذي نشرناه تخليدا لذكراه. ومن سوء الحظ أننا، وهذه طبيعة العمل في وقت وجيز جدا، طبيعة هذا الإنجاز جعلنا لا نستجيب لنصوص أخرى حاول أصحابها أن يمدون بها، ولكن جاءت متأخرة عن المدى الزمني القصير الذي حددناه، فأعتذر لهم. في هذه الأمسية سنقتصر على عدد من الشهادات، وهذه الشهادات يعود الفضل الكبير في جمعها للأستاذة حبيبة أبو حامد الشعبوني، رئيسة قسم العلوم، التي تكفلت هي وكبار الموظفين في بيت الحكمة تكفلوا بجمعها وتقديمها. ولهذا فإنني سأحيل إليها الكلمة أولا، ثم أحيل الكلمة تباعا حسب البرنامج الذي وزع عليكم إلى مجموعة من المداخلات. وإن بقي وقت، لأننا لا نريد أن نثقل البرنامج إلى ما لا نهاية له، فإننا ربما نستمع إلى شهادات أخرى غير التي هي مبرمجة في هذا الحفل. تفضل. شكرا سيدي رئيس المجمع. Donc, c'est un bref hommage que je vais faire à Feu Radi Jezi, Rabbi Yarhamou. En tant que directrice du département des sciences à l'Académie des sciences, des lettres et des arts Beit el-Hikma de Tunisie, je me permets d'introduire la cérémonie solennelle que notre honorable institution tient aujourd'hui en hommage à Feu Radi Jezi, membre de l'Académie depuis 2012. Feu Radi Jezi, je ne le connaissais pas, je ne le connaissais que par personne interposée et par ses écrits, avant de partager avec lui le costume d'académicien et les rencontres de l'Académie. Ce sont principalement deux proches personnes à lui qui m'avaient parlé de Feu Radi Jezi, et avec tant d'admiration et de respect. Sa sœur, Lechedlia Gastli, ma voisine au Bardo, pendant quelques années, évoquait fièrement son grand frère et énumérait sans cesse les qualités de Siradi, comme elle appelait. La deuxième personne est son frère Feu Deli Jezi, paix à son âme, qui, ministre de la Santé, m'avait accordé la première audience où j'étais allée défendre la génétique médicale pour faire prendre conscience aux autorités de tutelle de l'importance et de l'urgence à développer la spécialité dans le cadre de la politique de la santé nationale. Un peu surprise par la sensibilité du ministre juriste au problème des maladies héréditaires, ce qui a dû transparaître dans la discussion, Feu le ministre Jezi m'explique alors que son habit de juriste était trempé dans la connaissance médicale acquise auprès de son aîné Siradi, pharmacien et érudit en médecine. Quant à moi, j'avais dans ma bibliothèque Zaid el-Moussafab, Waqout al-Hadir, œuvre d'Ibn al-Jazar,
investigation réalisée par Radi Jezi, pharmacien, et par feu Mohamed Suissi, son beau-frère. Quelques mois après son admission à Beit el-Hekma, je rejoins à mon tour l'académie, mais je ne rencontrerai que peu feu Radi Jezi dans les réunions du département des sciences. Un problème de santé nous privera de son riche apport à nos discussions. Il deviendra quelques années plus tard, en 2019, membre honorifique de l'Académie Beit el-Hekma de Tunisie. Bien sûr que la lecture de son CV et ses œuvres diffusées sur la toile me permettrait de parler encore beaucoup plus longtemps de feu Radi Jezi, mais il est de mon devoir de donner la priorité à celles et à ceux qui l'ont si bien connu et côtoyé et sauront lui rendre le meilleur hommage. Paix à votre âme, feu Radi Jezi. وأحيل الكلمة الآن إلى الأستاذ عمر التومي وهو رئيس جمعية العلوم الصيدلية فليتفضل. شكرا سيد الرئيس et permettez-moi de vous remercier pour cette séance solennelle d'hommage à Sir Radi Jezi. Sir Radi qui nous a quittés le 27 juillet 2020. Prononcer son prénom était suffisant pour indiquer la personne à qui vous avez affaire. Ce prénom symbolisait pour de nombreux pharmaciens un savoir, une culture et une vision professionnelle rarement égalée. Ma première rencontre avec Sir Radi date de juillet 1969 pour accomplir mon premier stage de pharmacie. Il m'a accueilli dans son officine au 77 avenue de la Liberté et me fit adopter par toute son équipe, feu M. Armand, C. Hélène, C. Abdallah ou C. Béchir. Ma joie de le retrouver avant, ainsi que toute l'équipe, se renouvelait chaque année, car je passais au moins un mois par an dans son officine. J'ai été témoin de son engagement professionnel qu'il prenait à cœur et je voyais chaque jour défiler les personnalités les plus marquantes sur le plan pharmaceutique et juridique. Dès que l'on évoquait les aspects professionnels ou bien l'histoire de la pharmacie arabe, on voyait immédiatement la flamme qui allait animer ces discussions. Sa persévérance et sa ténacité lui ont permis de rayonner non seulement en Tunisie, mais également sur les plans maghrébins, arabes et internationaux. Ce qui est très marquant chez Sir Radi, c'est sa disponibilité à soutenir et à aider. Parfois, il était déçu et il vivait mal, mais très rapidement, sa bonté reprenait le dessus et il s'engageait de nouveau dans des opérations de soutien sans réserve. Tous les présidents de la Société des sciences pharmaceutiques de Tunisie qui lui ont succédé ont reçu sa bénédiction, ses conseils et son soutien. Il ne manquait jamais une manifestation et surtout les journées bisannuelles qu'il a créées. Et on est à notre 19e journée, ainsi que la revue Saïd Ali qu'il a créée avec Simon Sfezmali. À chaque fois que nécessaire, il lisait les revues de la première à la dernière page. Et à chaque fois que nécessaire, il téléphonait soit à l'auteur de l'article, soit au directeur, au responsable de la revue, pour faire part de ses remarques. C'est cet attachement aux valeurs scientifiques et au rendement de la profession qui n'ont cessé de marquer la vie de Sir Radi. Précis et rigoureux, il ne pouvait s'empêcher de rectifier une erreur ou une omission, quel que soit son interlocuteur. Il était fier de son appartenance à l'Académie française de pharmacie. Il ne s'est jamais réservé cet honneur et il a été à l'origine de la nomination de nombreux pharmaciens tunisiens à cette honorable assemblée.
S'il faut retenir des dates dans le parcours que j'ai connu de Sirrazi, je choisirai 4 piliers. Sa présidence du Conseil provisoire des pharmaciens, qui a allumé en lui, en 1972, qui a allumé en lui une flamme professionnelle plus jamais éteinte. J'ai assisté en tant que spectateur à l'effervescence qui a marqué cette période et les réunions qui regroupaient l'élite des professions, de la profession. Feu Aziz Awashi, Feu Tawfiq Batour, Feu Rachid Boujama et notre ami Simon Souzmerli passaient presque quotidiennement au 77 avenue de la Liberté. Le deuxième pilier, c'est son élection à la tête de l'Union des pharmaciens arabes et surtout le congrès de cette instance en 1978 à Tunis, qui a donné une dimension régionale à Sirrazi. Réunir autour d'une même table nos confrères aujourd'hui disparus, dont on parlait il y a un instant avec Simon, Amin Shkir et Nizar Jordan, qui étaient 2 rivaux au niveau de la pharmacie arabe, relevaient à cette époque de l'impossible, devant lequel Sirrazi n'a pas reculé et l'a réalisé. Le troisième pilier, c'est sa nomination en 1980 à l'Académie française de pharmacie, qui lui a conféré la reconnaissance notamment de l'importante communauté pharmaceutique parisienne et il lui a ouvert les portes pour intégrer les instances de l'histoire de la pharmacie. 3 noms revenaient sans cesse dans la bouche de Sirrazi pour marquer cette époque. Le doyen André Coquevoulier, le professeur Delaveau et le docteur Pierre Joly, qui a bien voulu écrire un mot en hommage à Sirrazi et qui est dans la revue qui vous a été distribuée. Le 4e pilier, ce sont ses travaux sur Ibn Jazar, avec de nombreux collaborateurs, parmi lesquels je citerai Feu Dr Suissi et Feu Dr Lasl. Cet intérêt pour l'histoire de la pharmacie arabe, né avec sa thèse d'université soutenue en 1966 à Strasbourg, a marqué son rayonnement international, dont l'apothéose fut sa nomination à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit el-Hakm. Il faut aussi rendre hommage à Lella Habiba, son épouse. Elle le soutenait de manière discrète, sans jamais se mettre au devant de la scène. Elle l'accompagnait dans tous ses voyages, lointains ou proches, et veillait constamment, mais aussi fermement sur lui. C'était son ange gardien, protecteur, qui ôtait de son chemin toute épine qui pouvait le blesser. Durant sa maladie et lors de nos visites, il ne cessait de nous donner des conseils et de nous entretenir du passé, du présent et du futur de la profession et de ses différents aspects, notamment historiques. Stoïque, toujours parfaitement coiffé et habillé, il ne faisait jamais part de sa souffrance intérieure, que l'on devinait, mais dont on ne parlait jamais. Sirrazi, tu as toujours été un modèle, même pour ceux qui ne partageaient pas tes points de vue. Repose en paix, tu as accompli ta mission sur terre. Puisse l'Éternel t'accueillir dans son éternel paradis. Allah yarham. شكرا أستاذ عمر التومي. وأحيل الكلمة الآن إلى أستاذ صلاح الدين السلامي، صهر المرحوم الراضي الجازي ووزير الصحة سابقا وصديق الراضي الجازي. تفضل. شكرا سيد الرئيس. Je vais parler beaucoup plus de l'homme, de l'ami, Sirrazi. Il y a un peu plus de 40 jours, l'un des derniers d'une génération de pionniers nous a quittés, laissant sa famille, ses amis et toute la profession une tristesse et un immense chagrin. Celui que nous venons de perdre est l'un des pionniers du secteur de la pharmacie. Le docteur Razi el-Jazi, ou comme on l'appelle, on l'a toujours appelé Sirrazi,
s'est éteint comme une bougie, après une très longue vie, surtout pleine, et il a beaucoup donné sans compter. C'est Radi que j'ai eu la chance de connaître à la fin des années 60, puisque le hasard a voulu que je sois le camarade de promotion et l'ami d'un de ses neveux, Mohamed El-Ghazli. Quelques années après, le hasard a voulu que je devienne son beau-frère, puis son ami, son jeune frère et enfin son médecin. Résumer toute sa carrière en quelques secondes est impossible, car il s'agit d'une véritable encyclopédie et aussi un véritable témoin et acteur d'une époque révolue. Serradi pouvait vous retenir durant plusieurs heures en parlant de sujets différents, tout aussi intéressants que les autres, ouvrant puis refermant une parenthèse derrière une autre. C'est avec beaucoup de plaisir que je lui rendais service, soit chez lui, soit dans sa pharmacie, située à l'avenue de la Liberté et qui continuera à porter son nom grâce à son fils Khaled. C'est dans ce bureau que sont passés un très grand nombre de pharmaciens, venus prendre conseil auprès du président du Conseil de l'Ordre, du président de la Société des sciences pharmaceutiques, mais aussi du SAGE. C'est aussi dans ce bureau que lui et ses amis pharmaciens, dont certains sont présents aujourd'hui, certains juristes ont préparé des requêtes. Ils ont même rédigé les brouillons des lois ou décrets qu'ils ont présentés par la suite aux autorités du ministère de la Santé et qui ont permis de réformer et mieux organiser le secteur pharmaceutique. Avec son verbe facile, sa mémoire d'éléphant et son immense savoir, il captait l'attention de tous ses auditeurs. Les entretiens avec lui duraient souvent longtemps. Avec Serradi, vous savez quand est-ce que vous entrez, mais vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez partir, car il était capable de passer avec une grande facilité de la situation actuelle, politique, sociale, à la lutte pour l'indépendance, en évoquant les leaders de cette lutte, devenus par la suite élite politique du pays, et qu'il avait côtoyé aussi bien au Collège Sadiki qu'à Paris, quand il a milité au sein des étudiants des étudiants musulmans d'Afrique du Nord et de l'UGET. À plusieurs reprises, il a souligné, il a évoqué à plusieurs reprises, et avec beaucoup de tristesse, les moments qu'il avait passés avec feu le martyr Hedi Shekr. C'était l'été 1953, lorsque Hedi Shekr était en résidence surveillée à La Beule. Nous venons hier de commémorer le 67e anniversaire de cet assassinat. Il est vrai qu'il connaissait aussi très bien la majorité des hommes politiques et des ministres des premiers gouvernements post-indépendance du pays. Il pouvait vous parler de leur passé, des mérites et des défauts de chacun, tout en se rappelant avec tous les détails les entretiens qu'il avait eus. Les entretiens qu'il avait eus avec Bourguiba au cours lors des entretiens ou lors des discussions sur l'indépendance intérieure. Il peut vous parler de feu Mohamed El-Masmoudi, président de la Fédération du Néo-Destour. Il vous parle aussi souvent de Mohamed Zali, qu'il a connu. Mohamed Zali avait 2 ans de plus que lui. Mohamed Zali était devenu ministre de la Santé en 1973, date à laquelle Serradi est devenu président du Conseil de l'Ordre, et ce qui lui a permis aussi, et surtout avec cette amitié, de régler plusieurs problèmes qui ont servi le secteur de la pharmacie en général. D'autres jours, les discussions tournent autour des savants arabes et musulmans. Serradi était très fier d'appartenir à cette culture ou à cette civilisation arabo-musulmane, et en particulier à l'école de Kérouan,
il vous parle de Ibn Khaldoun, d'Ibn Jazad, d'Ishaq ibn Marwan, et avec beaucoup de nostalgie aussi des savants de l'Andalousie, et il a toujours cherché à suivre et à chercher à suivre ses penseurs à chaque fois qu'il visitait l'Andalousie. Serradi aussi évoquera avec vous des ouvrages qu'il a pu dénicher en faisant à chaque voyage les différents bouquinistes, quai de la Seine, à Bagdad, à Damas, et ceci, mais aussi toutes les documentations qu'il a pu avoir en visitant les différentes bibliothèques nationales, car il n'a jamais cessé de visiter ces bibliothèques et surtout à faire des photocopies de ces documentations. Ces documentations lui ont servi à faire toutes les conférences et les articles qu'il a pu faire. Serradi a toujours accepté avec joie toutes les propositions qui lui ont été faites par les différentes sociétés savantes pour inaugurer ou pour faire des conférences lors des congrès inauguraux de ces sociétés. Je me souviendrai toujours de sa conférence sur la goutte lors du congrès méditerranéen et sur l'asiatique lors du congrès africain de rhumatologie, et tout le monde a pu voir et a pu entendre des choses extrêmement intéressantes, dignes de quelqu'un qui connaît très bien la pathologie, qui est spécialiste. Ses compétences connues et reconnues et les multiples services rendus au secteur de la pharmacie, en Tunisie et ailleurs, lui ont valu les multiples insignes, médailles et décorations, ainsi que l'honneur de siéger parmi les académiciens. Serviable et toujours disposé, Serradi n'a jamais hésité à aider les jeunes à se frayer un chemin. Plusieurs compétences lui doivent leur ascension. Autant il est serviable, autant il était reconnaissant pour le moindre service qu'on lui rendait. Il ne cesse de témoigner cette reconnaissance et cette gratitude à chaque occasion qui se présente. Mais ce parcours professionnel et académique ne l'a pas empêché d'accorder une attention particulière et un grand amour à ses parents, à ses enfants et ses petits-enfants, ses frères et sœurs, sa belle famille, ses amis, et particulièrement à son épouse, la Habiba, qu'il a toujours soutenue, qui a toujours été sa compagne, mais aussi sa protectrice. Elle a été toujours présente à ses côtés et elle n'a jamais raté aucune de ses conférences et ses interventions, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Avec sa disparition, nous perdons sans aucun doute, et tous ensemble, et incontestablement un homme exceptionnel qui laissera un très grand vide, mais son empreinte restera à jamais présente parmi nous. Merci. شكرا أستاذ صلاح الدين السلامي. وأحيل الكلمة الآن إلى الدكتور حمزة الصدام الأستاذ في الطب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من جعل من العلم فريضة وأكد على طلبه من المهد إلى اللحد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. سيداتي سادتي، منذ أكثر من 40 يوما ارتحل إلى عالم الخلد الصيدلي والأديب والباحث والأستاذ الدكتور الراضي الجازي المرزوقي. ترك كتبا تسخر بعلمه وبفكره، ترك أثارا لا تمحى، ومن أهمها في نظري هو اعتماده التاريخ لعلاج الانفصام الذي نعانيه اليوم، لغويا كان أو تاريخيا أو حضاريا أو علميا. فاليوم مثلا نجد في تونس قضية قد يبلغ الصراع حولها أحيانا مرحلة العداوة بين المدافعين عن اللغة العربية أو الفرنسية والمهاجمين لهذه أو تلك. فلو اعتمدنا القراءة الجازية نسبة إلى فقيدنا السيد الراضي الجازي، لوجدنا أن هذه التفرقة
هي مفتعلة وتعود بالأساس إلى جهل أصحابها بتاريخ هاتين اللغتين كأدوات معرفة لرواج الأفكار والعلوم من تونس إلى المتوسط منذ العصور القديمة. ومن مفاجآت التاريخ اكتشفنا أن اللغة التي يعبر عنها بالفرنسية اليوم نشأت في قرطاج أي في تونس، وهي سيدة اللاتينية الأفريقية لاتان دافريك لا الرومانية، وتواصل وجود اللاتينية الأفريقية إلى أيام القيروان، هذا ما أكدته كتابات السيد الراضي الجازي. فمن خلال هذه الفكرة استطاع السيد الراضي الجازي أن يحقق المعادلة الصعبة بين الأصالة والتفتح، فجرب كيف يكون متجذرا في واقعه المحلي والوطني والحضري دون تعصب، وكيف يكون مثقفا ينير الطريق للآخر المختلف دون انسلاخ، فحقق بذلك توازنا خصبا للفكر قليل النظير. وفي أعماله سلك الراضي طريق أجداده، طريق الإقلاع عن التقليد وقيوده حتى يتمكن من بناء جسور المستقبل، وهذا التقليد يعبر عنه اليوم بنقل التكنولوجيا، ترانسفير دو تكنولوجي. ومن من آمن بهذه الفكرة تيرانس في قرطاج فتألق، واعتمدته المدرسة القيروانية كشعار لها التقليد من نقص العقول ودناءة الهمم فتألقت، وأخذ عنها ابن خلدون وما يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدا لأن التقليد نقص فتألق، وروج الراضي هذه الأفكار المستقلة النيرة وجربناها بدورنا فحمدناها. من هذا المنطلق يمكننا أن نعتبر الراضي الجازي باعثا لفكر إصلاحي مخالف لما أتى به خير الدين باشا وأصحابه، لأنه لا يعتمد على التقليد بل على الإنسان التونسي وذكائه وطرفاته في محيطه، عاملا بالمقولة الشهيرة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. سيداتي سادتي الكرام، هذا القليل من الكثير الذي أستحضره، وكم هي كثيرة ذكرياتنا معه، فقد كرس حياته كلها لبعث فكر تونسي جديد يواصل بناء صرح حضارة هذا الوطن العزيز. اللهم أنر قبره كما أنار طريقنا بأعماله، ووسع مدخله كما وسع علينا مدخلنا إلى الكرامة والعزة والثقة بالنفس. وأختم بالقول: رحم الله السيد الراضي الجازي وأسكنه فراديس الجنان، وإن لله وإنا إليه راجعون. شكرا الدكتور حمزة الصدام. والآن نحيل كلمة مسجلة إلى الدكتورة جوار ريكوردال. والأستاذة جوار ريكوردال هي مستعربة ومختصة كذلك في اللغة الإسبانية، وهي دكتورة في العلوم ومختصة في تاريخ العلوم بجامعة باريس السابعة، وهي كذلك عضو في الأكاديمية العالمية لتاريخ الصيدلة، وعضو في جمعية تاريخ علوم الصيدلة، إلى جانب الكثير من الصفات الأخرى. ولكن هي بالخصوص ممن أوصى المرحوم الراضي الجازي بتعيينها في الأكاديمية العالمية لتاريخ الصيدلة، وكذلك كان لها معه الكثير من المراسلات عن أطباء القيروان. فقد أرسلت لنا هذا التسجيل ونشاهده معا قبل أن نستأنف إعطاء الكلمة إلى الزملاء والضيوف الآخرين. Mesdames, Messieurs, rendre hommage à Radi Jazi et évoquer sa mémoire en ce jour est pour moi un honneur.
Je voudrais d'abord pouvoir exprimer toute la peine que me cause sa disparition, car depuis de longues années, s'étaient forgés entre nous des liens d'amitié qui, pour ma part, venaient s'ajouter à la considération et au respect que m'inspirait son savoir. Mais même si les moments d'amitié partagés avec Radijazi et son épouse sont ces jours-ci plus présents à ma mémoire que nos nombreux contacts studieux, ce sont pourtant ces derniers que je voudrais évoquer aujourd'hui. Depuis le début de ses études à Strasbourg dans les années 50-60, Radijazi a consacré entièrement sa carrière professionnelle à la pharmacie, par la création d'officines, l'enseignement universitaire, la fondation ou la cofondation d'organismes nationaux et internationaux. Au plan national, bien évidemment, il lui a souvent été rendu hommage, comme en témoignent les nombreuses responsabilités qui lui ont été confiées, les nombreuses décorations et récompenses qui lui ont été décernées et l'aura qui était la sienne parmi ses confrères. Au plan international, et pour ne parler que de la France, l'Académie nationale de pharmacie a été honorée qu'il accepte d'en être membre correspondant étranger depuis 1980. Depuis le début de ses études supérieures, Radijazi a porté un vif intérêt à l'histoire de la discipline pharmaceutique. La thèse qu'il a soutenue en 1966 avait en effet pour titre « Contribution à l'étude de l'histoire de la pharmacie arabe » et pour sous-titre « Falsification et contrôle des médicaments ». Ce sous-titre signe également l'engagement qui sera le sien dans le domaine de la réglementation pharmaceutique et qui se concrétisera dans l'enseignement sur la législation qu'il délivrera à la faculté de pharmacie de Monastir et en tant que chargé de cours sur la législation des toxiques à l'Institut supérieur de la magistrature. Cette spécialisation en histoire de la pharmacie va le conduire aussi à être élu membre de l'Académie internationale d'histoire de la pharmacie et à intégrer en 1985 la Société française d'histoire de la pharmacie. Il a également assuré la vice-présidence de la Société internationale d'histoire de la médecine entre 2000 et 2002. Mes propres travaux au CNRS, Centre national de recherche scientifique, portant sur l'histoire des sciences arabes et plus particulièrement portant sur les sciences pharmaceutiques, nous ont amenés à nous rencontrer bien avant les années 2000. Et jusqu'à ces dernières années, j'ai ainsi pu bénéficier des conseils toujours avisés de Radijazi. Aujourd'hui, je suis très honorée que son épouse, sa famille et l'Académie Beit el-Hikm m'aient demandé d'évoquer sa mémoire et ses travaux. Je voudrais donc mentionner sa contribution à l'enrichissement des connaissances des membres de la Société française d'histoire de la pharmacie, par les communications qu'il y a faites et par les nombreux articles qu'il a rédigés pour la revue de la Société. Et Radijazi connaissait bien la valeur de ce moyen de communication et d'information, lui qui, avec le regretté Farouk Asli, avait fondé la revue Es-Saïd Ali, et il faut dire que les études qui paraissaient dans les deux revues étaient souvent complémentaires. En histoire de la pharmacie, Radijazi s'est d'abord intéressé aux principes fondamentaux et aux pharmacopées. Dans l'article « Séparation de la pharmacie de la médecine », écrit avec Kamal Shehadeh, après une communication au 32e Congrès international d'histoire de la pharmacie à Paris en 1995, Radijazi suit pas à pas les traces des herboristes fournisseurs d'abord des médecins et qui vont assumer un rôle de plus en plus important jusqu'à acquérir une certaine indépendance vis-à-vis du prescripteur. Cela laisse à penser que dès le IXe siècle, les deux professions avaient commencé à s'exercer séparément. La profession des Sayyadillah était née, comme l'écrivent les auteurs. Ainsi, dès cette époque, la pharmacie était-elle devenue un art, une science, une profession. Le sujet des pharmacopées est abordé par Radijazi dans différents articles, et notamment dans celui qui a pour titre « La pharmacopée d'Avicenne », article écrit avec Farouk Asli.
en complément d'une communication qui a été présentée à l'Institut du monde arabe à Paris en 1997 lors de l'exposition internationale à l'ombre d'Avicenne, la médecine au temps des califes. Cet article s'intéresse principalement aux médicaments composés et parmi eux évidemment au thériaque. Et ce commentaire sur les thériaques, notamment sur la thériaque El Farouk, est très intéressant. Les auteurs ont choisi une des 3 formules mentionnées par Avicenne et ont détaillé sa composition. Puis ils l'ont rapprochée de la formule de la thériaque figurante au Codex français de 1884 et en ont tiré certaines conclusions. La question des acrabazines, le grabadine des Occidentaux, a encore été un sujet d'étude en 1999 lors du 34e Congrès international d'histoire de la pharmacie à Florence en Italie. Radijazi a alors présenté le manuel de pharmacopée de Sabour ibn Sal, manuel écrit vers 850. Il a recensé tous les médicaments qui y sont décrits et il a mis ainsi à la portée des non-arabisants le plan des 14 chapitres consacrés aux diverses formes pharmaceutiques. Ensuite, il a développé des formules remarquables de ce manuel, qualifié de premier codex officinal. Cependant, la pratique pharmaceutique et la pharmacopée ne représentent qu'une partie des apports de Radijazi en matière d'histoire de la pharmacie. Il a en effet consacré de nombreuses études aux médecins de Kairouan, dont certaines œuvres, bien que connues, méritaient d'être éditées, commentées, et il a également fait connaître certains manuscrits encore inédits. Je mentionnerai en premier lieu sa participation à l'édition du traité sur la mélancolie d'Isaac ibn Imran, travail d'édition réalisé par le docteur Adel Amarani qui a également assuré la traduction française et le commentaire médical. Ce traité sur la maladie maniaco-dépressive a été publié par l'Académie Beit el-Hikma en l'année 2000. Dans les remerciements qu'il adresse à Radijazi, Adel Omrani fait allusion aux œuvres d'Ibn el-Jazar, car il est vrai que Radijazi peut être considéré comme un vrai connaisseur de ce célèbre médecin de Kairouan. Le volumineux traité d'Ibn el-Jazar, Zad el-Musafir, la provision du voyageur, ou viaticum pour les latins, a nécessité la collaboration de 4 spécialistes, dont Radijazi, pour que son édition soit réalisée et publiée par Beit el-Hikma en l'année 2000. Des traités moins connus ont également été établis, comme par exemple le traité des parfums et des essences, mais également le traité de la toux, de ses causes et de la façon de les soigner. Ce dernier traité a été édité dans la revue Essaïd Ali en 2011. Enfin, d'autres contributions importantes sur Ibn el-Jazar ont été publiées dans la revue de la Société française d'histoire de la pharmacie et je mentionnerai par exemple en 1986 les 2 numéros qui comportent des articles sur le millénaire d'Ibn el-Jazar et en 1987 ceux qui ont trait aux aphrodisiaques et aux médicaments de la reproduction chez Ibn el-Jazar. Mais c'est à Radijazi, à qui je voudrais redire mon admiration et mon amitié, que je voudrais laisser la parole, alors qu'il associe au plaisir de la recherche et de la connaissance celui de la transmission du savoir et qu'il exprime par une simple phrase tout son amour pour sa profession et sa fierté d'appartenir à un tel corps. Il écrit lors de la célébration du millénaire d'Ibn el-Jazar: « C'est pour nous une source de bonheur s'il nous a été possible de vous faire sentir les dimensions de cette vie et de cette œuvre et de vous amener à évoquer avec sympathie et déférence la mémoire de ce grand nom de notre profession. Et à propos de la pharmacie, l'histoire de notre profession est une, c'est une chaîne ininterrompue dont les maillons se succèdent, s'entrelacent, sans discontinuité et sans faille. Le passé de la pharmacie remonte à la nuit des temps. Je vous remercie.
بعد هذه الشهادة القيمة أحيل الكلمة الآن إلى الأستاذ جلال عبد الله، وهو رئيس عمادة الصيادلة سابقا. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سيدي رئيس مجمع العلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، عائلة الفقيد الدكتور راضي الجازي، حضرات الزميلات والزملاء، الحضور الكريم، أشكر عائلة الفقيد الدكتور راضي الجازي التي أتاحت لي هذه الفرصة لأساهم نيابة عن زملائي رؤساء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في هذا اللقاء لتأبين عالم من أعلام الصيدلة والفكر ببلادنا المرحوم الدكتور راضي الجازي. حضرات السيدات والسادة، لربما الكلام باش نقوله معناه الكلام باش نقوله لربما برشا عباد ما يراوش المعنى متاعه الحقيقي، لكن الصيادلة الموجودين حاليا في القاعة يعرفوا ايش باش نقول والمعنى الصحيح للي صار مع الدكتور راضي الجازي. في بداية السبعينات من القرن الماضي عاش الصيادلة أوضاع مادية صعبة بعد تقلص هامش الربح وفتح صيدليات غير قانونية في عديد المؤسسات الوطنية. وأمام عجز المجلس الوطني لهيئة الصيادلة آنذاك للدفاع عن مصالح منظورية، انعقدت جلسة عامة يوم 4 مارس 1972 حضرها العديد من الصيادلة الذين طالبوا فيها باستقالة كافة أعضاء المجلس الوطني وتعويضه بهيئة وقتية نظرا لعدم نجاحه في أداء مهامه، وانتخب الحاضرون هيئة وقتية ترأسها الدكتور راضي الجازي تتولى العمل على تنفيذ مطالب الصيادلة. وقد قوبلت هذه الهيئة من طرف سلطة الإشراف، وتكونت لجنة مشتركة بين أعضاء من الهيئة وممثلين عن وزارة الصحة لوضع النصوص القانونية اللازمة، وقد دامت أشغالها ما يناهز السنة. توجت بإصدار القانون 55/73 يوم 3 أوت 73 المنظم للمهن الصيدلية، والذي لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا. ودعت الهيئة المؤقتة بعد هذا الإنجاز إلى جلسة عامة انتخابية يوم 6 أكتوبر 73 شارك فيها عدد غفير من الصيادلة، وكما كان متوقعا انتخب الدكتور راضي الجازي رئيسا للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة طبقا للقانون الجديد الذي ألغى المجالس القطاعية. دامت فترة رئاسته للمجلس 3 سنوات من سنة 73 إلى سنة 1976، مدة قصيرة ولكن الإنجاز كان ضخما. وقد تواصل العمل مع فريق الوزارة بنفس الحماس لإصدار دفعة جديدة من القرارات والأوامر. على سبيل المثال، قرار وزاري بتاريخ 19 أبريل 74 يضبط المساحة الضرورية لفتح محل لتعاطي الصيدلة في القطاع الخاص، وهذا القرار لا زال إلى حد الساعة معناها معمول به. إلغاء العلامات الضوئية لعلامة الصليب كروا، فارماسية كانت قبل بالكروا، وتعويضها بعلامة الكاديوسي اللي عندنا توا في الفارماسي. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 27 جويلية 74 يتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء أنواع من الحقن، وهذا القرار موجود في العالم أجمع إلا في تونس. فرنسا كان عملوا البركة بداوا لفارماسيان يعملوا في الفاكسيناسيون. قانون يضبط معايير استغلال مخابر التحاليل الطبية. قرار وزاري يحدد قائمة الأدوية التي يمكن مسكها في المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي. الأمر عدد 835/73 بتاريخ 14 نوفمبر 74 والمنظم لأخلاقيات المهنة لأول مرة في بلادنا، وهو ملزم لكافة الصيادلة. يجب على الصيادلة احترامه والعمل به حفاظا على صحة المواطن.
الأمر عدد 253-76 بتاريخ 16 مارس 76، والذي أحدثت بمقتضاه صيدليات من صنف باء تفتح حصريا بالليل، وهذه زادة موجود كان في تونس عالميا. تنظيم حصص التناوب للصيدليات وإرساء أوقات العمل شتاء وصيف لاستمرار تزويد المريض بالدواء دون انقطاع. كما كانت رؤية أخرى للدكتور المرحوم، وهو إمضاء اتفاقية تعاقدية لعمالة الصيدليات، وحرصا على تكوينهم تكوينا علميا. وقع بعث مدرستين في الغرب بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، واللي هي تو وزارة التكوين المهني مش الشؤون الاجتماعية، والجمعية التونسية للعلوم الصيدلية، ولا زالت موجودة إلى اليوم هذه المدرسة. حضرات السيدات والسادة، هذا قليل من كثير، إذ أن تفاني الدكتور الراضي الجازي لخدمة الصيدلة في جميع المجالات كان واضحا، سواء عندما كان يدرس بكلية الصيدلة بالمنستير أو في صيدلته التي أثر فيها عديد الصيادلة المتربصين، منهم سي عمر التومي اللي معنا اليوم. وقد مكنته سعة علمه من إصدار عديد المقالات والبحوث، مما أهله لتحمل عديد المسؤوليات على النطاق العربي والعالمي. فكان رئيسا لمجلة الصيدلي، ومن مؤسس الفيدرالية الصيدلانية للمغرب العربي، وترأس اتحاد الصيادلة العرب، وكان عضوا ناشطا في عديد الجمعيات العلمية وأكاديمية الصيدلة بفرنسا. كما كان من مؤسس النقابة الوطنية للصيادلة بعد غياب دام أكثر من 30 سنة. وقد صدرت له عديد التحقيقات حول الدكتور الصيدلي عبد الجزار الذي ذكره العديد منها في هذه البيت. الحضور الكريم، إن المرحوم الدكتور الراضي الجازي كان عطاؤه وجهده وتفانيه في سبيل تطوير العلوم الصيدلانية مثالا يحتذى به لعديد الصيادلة في العالم العربي، وقد وقع تكريمه عديد المرات من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الجمعية التونسية للعلوم الصيدلانية، كلية الصيدلة بالمنستير، واتحاد الصيادلة العرب، والعديد من المنظمات العالمية. لقد غيب الموت الدكتور الراضي الجازي عن عائلته وأصدقائه وزملائه، ولكن سيبقى خالدا حيا في ذاكرتنا جميعا. رحم الله فقيدنا رحمة واسعة، ورزق أهله وزملائه جميل الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الأستاذ جلال عبد الله، وأحيل الكلمة الآن إلى الأستاذ كمال يدير، وهو أستاذ في الصيدلة. Monsieur le Président de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit el-Hikma, Madame Habiba Jazi, ses enfants, sa famille, chers confrères et consoeurs, Mesdames et Messieurs, le 27 juillet 2020, la pharmacie a perdu l'un de ses pères fondateurs, le docteur Raadi Jazi. Cher Siradi, votre famille, vos amis, vos collègues, tous ceux qui vous ont connu et apprécié, tout le monde est là pour vous rendre un dernier hommage. Je sais, très cher Lala Habiba, que les paroles sont impuissantes à atténuer votre douleur et celle de vos enfants et de la famille. Mais le souvenir de Siradi, cet homme exceptionnel, pétri de valeurs humaines, si aimé et apprécié de tous, aidera à mettre du baume dans nos cœurs. La personnalité de Siradi était tellement attachante que tous ceux qui l'ont connu ont exprimé leur admiration pour celui qui fut leur ami, leur enseignant, leur maître, leur président aux collègues. Cher Siradi, j'ai toujours été très heureux de partager avec vous des moments et des rencontres. Vous qui saviez cultiver l'amour et l'amitié, vous qui rendiez ces moments riches et exceptionnels. Je n'oublierai jamais votre personnalité marquante, l'ami généreux par sa clairvoyance, celui dont le soutien m'était infaillible, celui qui n'a jamais manqué de me féliciter tout au long de ma carrière professionnelle.
Je n'oublierai notamment jamais les mots que vous m'avez adressés lors de mon obtention de prix de l'Académie française de pharmacie en décembre 2010, lui académicien. Vous êtes le président respecté, l'enseignant et le collègue apprécié, le père attentionné, le mari aimant que vous avez toujours été. Votre mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos sincères condoléances à votre épouse Al-Habiba, vos enfants Salwa, Semia, Alia et Khaled, et votre famille, pour leur témoigner de notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de votre rire, de votre bonne humeur, de votre bonté et de votre éternel optimisme. Repose en paix, cher Siradi. Je voudrais rendre hommage à Siradi et au bureau de la Société des sciences pharmaceutiques pour la publication de la revue Essaïd Ali, qui depuis sa parution en juin 1981 est publiée régulièrement. Elle a permis aux chercheurs enseignants et à tous les pharmaciens de trouver un espace où publier leurs travaux. La collaboration avec la faculté de pharmacie de Monastir nous a permis de participer à une bonne partie des articles publiés à l'époque. Tous ceux qui ont eu l'honneur et le privilège de suivre les cours de législation pharmaceutique à la faculté de pharmacie de Monastir gardent le meilleur souvenir de leur vie d'étudiant et de moments passés au contact de sa personnalité si riche, si ouverte, qui leur faisait aimer encore plus l'exercice du noble art de la pharmacie. En tant que membre fondateur et ancien président de l'Amicale des pharmaciens diplômés de la faculté de pharmacie de Monastir, je rends hommage à ce titre à Siradi, qui a toujours encadré avec bienveillance et passion. Il a su insuffler, en tant que maître de stage, l'amour de la profession à ses stagiaires, en prodiguant ses conseils. Il y a des gens qui passent dans votre vie et qui vous manquent à jamais. C'est le cas de notre cher maître, le docteur Radil Jezi. En tant qu'ancien directeur général de la direction de la pharmacie du médicament au ministère de la Santé publique, avant d'entreprendre plusieurs réformes et de nouveaux textes de loi organisant l'exercice de la pharmacie, j'ai toujours sollicité Siradi pour sa clairvoyance et sa parfaite connaissance de la profession pharmaceutique. Il n'a jamais cessé de trouver des solutions aux problèmes avec un sens aigu de justice, de responsabilité et une critique perspicace des textes proposés. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son éternel paradis et l'entoure de son immense miséricorde. Je voudrais terminer par vous lire mon témoignage écrit sur le livre d'or de Siradi. Tunis, le 20 mars 2014. À notre cher Siradi, je saisis cette belle occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie pour exprimer mon amitié et mon profond respect à l'un des premiers maîtres de l'art de l'exercice de la pharmacie dans notre pays, le docteur Radil Jezi, qui a toujours servi avec honneur et dignité notre noble profession, qui soit assurée de notre respectueuse reconnaissance et notre profonde gratitude. Allah yarhamu wa yanamu wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. شكرا أستاذ كمال يدير. ونستمع الآن إلى شهادة الأستاذ بيير جولي، وهو رئيس شرفي لأكاديمية الطب ولأكاديمية الصيدلة بفرنسا، ويقرأ هذه الشهادة ابن الفقيد الأستاذ خالد. Vous connaissez tous Radil Jezi, le grand professionnel et l'homme d'action si attachant qu'il a été. Mon propos sera donc plus personnel si vous le voulez bien. L'identité des initiales de nos noms, Jezi et Joly, avait amené l'administration universitaire à décider que nous devions être binômes au cours de nos études communes. Nous sortions à peine de l'adolescence, il y a quand même un peu plus de 70 ans. La camaraderie entre étudiants nous avait fait accueillir cette décision comme normale, avec malgré tout la réserve de nous demander qui pouvait bien être ce nouveau personnage
avec lequel nous allions poursuivre nos études. En fait, l'aventure fut vraiment extraordinaire. L'un et l'autre, d'un naturel positif, nous apprîmes à nous connaître, à nous faire confiance, et chacune de ces étapes révélèrent de nouvelles joies qui allaient nous mener à une amitié qui n'a ensuite fait que croître au cours du temps. Tout ne fut pas toujours simple cependant, et nous eûmes à surmonter ensemble quelques déboires. Je me souviens en particulier de cet après-midi où nous devions mener à bien une sorte de distillation. Devant m'absenter, je laissai à Radi la lourde responsabilité de poursuivre seul l'opération lorsque j'entendis une énorme explosion avant de quitter le laboratoire. Je revins en courant pour trouver mon Radi déconfit devant le désastre et devant le chef des travaux. C'est alors que nous sommes partis l'un et l'autre d'un grand éclat de rire que nous évoquions ensuite toujours avec joie. Même si nous maintenions à distance cette extraordinaire amitié, la fin de nos études nous sépara, car nous avions à construire l'un et l'autre notre vie professionnelle dans nos pays respectifs. Et puis un jour, ce furent justement ces activités professionnelles qui nous réunirent à nouveau, pour notre plus grande joie. Nous étions devenus deux véritables frères, sensation qui vous est donnée lorsque vous avez l'impression que le sang qui coule dans les veines de votre ami est le même que celui qui coule dans les vôtres. Nous ne devions plus nous quitter. Avec Habiba, il venait à Paris. Avec mon épouse, nous allions à Tunis. Radi a toujours été un homme droit, intelligent, profondément fidèle à ses amitiés et à ses convictions. Nous parlions de tout. Radi, un peu en patriarche, me parlait des membres de sa famille, où se mêlaient beaucoup de sentiments, d'affection et de fierté. Habiba, avec bonté et une discrète efficacité, contrôlait son grand homme. Le charisme de Radi lui avait donné une dimension internationale. Il avait des amis partout dans le monde. Je me souviens de deux professeurs que nous avions eus pour maîtres, Pierre Delaveau et André Covovillier, et qui me disaient leur fierté de compter parmi les amis de Radi. Mais Radi était surtout très fidèle à la Tunisie. Il n'était pas de ceux qui mettent leur drapeau dans leur poche. Il m'a fait aimer ce pays qui est devenu pour moi ma seconde patrie. C'est pourquoi, lorsque j'en ai eu l'occasion, j'ai créé avec quelques amis tunisiens la première usine de médicaments, je crois, en Tunisie, qui fut dirigée par Farid Ben Asmen. Je fis également entrer la Tunisie parmi les membres de la Fédération internationale des industries du médicament que je présidais alors. Ce sont ces conseils qui m'étaient précieux, car c'était toujours l'intérêt général qui le guidait. Chacune de nos rencontres nous permettait également de faire croître encore notre amitié. Par exemple, en comparant nos passés. Lui, Nabel, Djerba, qu'il m'a fait visiter. Je n'en finirai pas d'évoquer devant vous ce qui fut une affectueuse amitié hors du commun. Tant de souvenirs extraordinaires me reviennent à l'esprit, et tant je n'arrive pas à imaginer qui nous a quittés. Je ne peux être à vos côtés comme je l'aurais aimé pour honorer Radi, car mon cardiologue m'interdit l'avion. Mais après tout, cet éloignement m'éloigne également de la réalité. Et peut-être que tout à l'heure, tendant le bras vers le téléphone, je vais entendre son rire, et nous allons bavarder, car nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Pierre Joly, président honoraire de l'Académie de médecine, président honoraire de l'Académie de pharmacie et ancien président de la Fédération internationale des industries du médicament. شكرا سي خالد. وأدعو الآن الزميل إبراهيم المراد عضو المجمع وأستاذ المعجمية في الجامعة. رحم الله الصديق العالم الباحث المحقق الصيدلانية الدكتور راضي الجازي وجازاه الجزاء الحسن على ما أنجز من أعمال جيدة مفيدة للعلم وللوطن.
ترجع لقاءاتي الأولى بالفقيد إلى السنوات السبعين من القرن الماضي، وذلك بحكم الجوار إذ المنزل الذي كنت أسكنه كان قريبا من صيدليته الموجودة في شارع الحرية محاذية لمؤسسة الإذاعة الوطنية. فقد كانت صيدليته صيدلية العائلة، أي عائلتي، نتزود منها بما تفرضه الحاجة من الأدوية. وترجع لقاءاتي العلمية الأولى معه إلى الفترة نفسها، وكان جلها في مكتبه داخل الصيدلية، وقد وحدت بين توجهاتنا اهتماماتنا المشتركة بتاريخ الطب والصيدلة عند العرب، وخاصة بمدرسة القيروان الطبية، إذ فقد اقتضى اهتمامي الجامعي بالمصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية أن أهتم بتاريخ العلم نفسه لأفهم منزلة الروافد الأعجمية فيه، وخاصة في المجال المصطلحي. وقد وافق اهتمامي هذا هوى في نفسه، لأنه قريب من اهتمامه بالموضوع الذي عالجه في أطروحته، وهو غش الأدوية ومراقبتها في الحضارة العربية الإسلامية. وقد أهداني نسخة من أطروحته اكتشفت فيها معرفة معمقة بمجال البحث، ودراية واسعة بمصادره، وفهما جيدا لتاريخ الصيدلة عند العرب. وقد كان لبحث أنجزته عن المصادر التونسية في كتاب الجامع لابن بيطار، ونشر في مجلة الحياة الثقافية في جزئين سنة 80 و900 وألف، دور في تمتين الصلات العلمية بيننا. فقد صححت فيه، أي في المقال، بعض ما كان متداولا في بعض المراجع التونسية والأجنبية من أفكار حول بعض أعلام مدرسة القيروان الطبية، وخاصة حول إسحاق بن عمران وأحمد بن الجزار. وكل زيارة لي إلى الصيدلية لقضاء شأن دوائي ما كان يتبعها لقاء بيننا عندما يكون موجودا في مكتبه، وغالبا ما كان موجودا فيه. وكان من كرم الضيافة لديه أن يستحضر لي قهوة، وكان اللقاء بيننا يطول، والمناقشات بيننا تمتد، ولا يقطعها إلا دخول السيد أرمان بوكس الإيطالي الجنسية الذي كان مشرفا معه على الصيدلية، أو السيد عبد الله بن الشرف الذي خلف السيد أرمان، وكذلك زيارات زوجته السيدة حبيبة التي أحييها بالمناسبة وأعبر لها عن صادق تعزيتي لفقدانه. قلت وذلك إما لاستشارته في مسألة من المسائل الجادة، وإما لإخباره بأمر من الأمور الطارئة، وما كانت لقاءاتنا تقتصر على الحديث في أمور العلم وتاريخ الطب والصيدلة، بل كانت تتطرق إلى القضايا الوطنية الاجتماعية والسياسية، بل والشؤون المهنية أحيانا. وقد حدثني أكثر من مرة عن مرحلة حياته الجربية عندما فتح في جزيرة جربة بعد عودته من الدراسة بفرنسا سنة 55 و900 وألف أول صيدلية تونسية خالصة. وقد حدثني حديثا مستفيضا عن أجواء الجزيرة السياسية أثناء الخلاف العنيف الذي جد بين لحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف حول مسألة الاستقلال، وقد عايشها بعمق، ولم تكن صلة الجزيرة بالخلاف هينة أو عادية بحكم انتماء صالح بن يوسف إليها. ومن ذلك تأتت صعوبة التوفيق بين القناعات السياسية الوطنية لديه والبيئة الاجتماعية المحيطة به. وقد استمرت هذه المرحلة حتى بداية السنوات 60، وكانت ناجحة بفضل حنكته في التعامل مع الأحداث. كما حدثني عن مهامه في رئاسته لاتحاد الصيادلة العرب، ورئاسة الجمعية التونسية للعلوم الصيدلية، وعن إدارته لمجلة الصيدلي التونسي التي أصدرتها الجمعية،
وقد كان له دور ريادي في إنشاء المجلة وفي الحرص على نشر المادة العلمية الجيدة فيها وتخصيص ركن فيها للعلوم الصيدلية عند العرب، سواء بنشر المقالات المتصلة بها، وقد كانت لي مشاركة في المجلة في هذا المجال، أو بتشجيع الحديث عن التراث الطبي الشعبي التونسي من خلال الاهتمام بالنباتات الطبية التونسية. وقد كانت مقالات الدكتور كمال بوكاف حول النباتات الطبية واستعمالاتها في تونس من أهم ما أنجز في هذا الموضوع. وقد كادت الصلات بيننا تنقطع بعد انتقالي في السكن إلى مكان آخر، ثم بعد خروجه هو إلى التقاعد وإقلاله من الإتيان إلى الصيدلية. وفي هذه الفترة برزت شخصيته العلمية بجلاء ووضوح في أعمال تحقيق التراث الطبي التونسي التي صدرت حاملة لاسمه، وهي 5 كتب، 4 منها لأبي جعفر أحمد بن الجزار، هي زاد المسافر وقوت الحاضر، وقد شارك في تحقيقه المرحوم محمد السويسي في طبعته الأولى الصادرة سنة 86 و900 ألف، ثم شارك في طبعته الثانية الصادرة سنة 99 محمد السويسي وجمع الشيخة وفاروق العسلي. الكتاب الثاني في فنون الطب والعطر، وقد صدر سنة 7 و2000. الكتاب الثالث هو طب الفقراء والمساكين، وقد صدر سنة 9 و2000. ثم الكتاب الرابع طب المشايخ وحفظ صحتهم، وقد صدر سنة 9 و2000. وقد شاركه في تحقيق هذه الكتب الثلاثة فاروق العسلي. الكتاب الخامس هو مقالة في المليخولة لإسحاق بن عمران، وقد صدر سنة 9 و2000 أيضا، وقد شاركه في تحقيقه عادل العمراني الذي قام بترجمة الكتاب إلى الفرنسية. وكانت الكتب الخمسة كلها من إصدار بيت الحكمة، أي المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون. وما عدا كتاب زاد المسافر الذي كان المرحوم محمد السويسي أستاذ الفريق المشارك في التحقيق كله وشيخه علما ومنهجا، فإن بقية الكتب كان فيها المرحوم الرضي الجازي هو أستاذ من شاركه في التحقيق وشيخه علما ومنهجا، بحكم سابق تجربته وعميق خبرته بالمجال وقدمها، دون أن أغمط الدكتور فاروق العسلي والدكتور عادل العمراني ما لهما من فضل ومشاركة جيدة في العمل الذي أنجزاه. ولم تظهر كفاءة المرحوم في التحقيق في قراءة النصوص وتصحيحها والتعليق عليها فقط، بل ظهرت أيضا في مسارد أسماء النباتات الطبية وتحقيق أسمائها العلمية الحديثة، ومسارد المصطلحات العلمية والفنية الواردة في الكتب المحققة. وقد أسدى هو ومن شاركه في نشر هذه الكتب خدمة جليلة ليس للتراث الطبي والصيدلي التونسي فحسب، بل للتراث العلمي الإنساني عامة، لما نعرفه من تأثير عميق في ثقافة القرون الوسطى الطبية في أوروبا، خاصة لاثنين من الكتب الخمسة، هما مقالة في المليخولة لإسحاق بن عمران، وكتاب زاد المسافر وقوت الحاضر لأحمد بن الجزار. ويعد تحقيق الكتابين إنصافا واعترافا، وإن كان متأخرين، لعالمين جليلين كان أهم بناة مدرسة القيروان الطبية هما ابن عمران وابن الجزار، وقد نالهما من الغبن الكثير حتى وقت ليس بالبعيد، نتيجة سطو قسطنطين الإفريقي التونسي الذي تنصر على مقالة في المليخولة لابن عمران وكتاب زاد المسافر وكتب أخرى لابن الجزار قد سطى عليها سطوا وادعاها لنفسه. وأضيف إلى الكتب التي ذكرت عددا كبيرا من المقالات والبحوث التي كتبها الفقيد باللغتين العربية والفرنسية، ونشرها في تونس أو في مجلات أوروبية أو في وقائع ندوات علمية شارك فيها داخل البلاد التونسية وخارجها، وقد عالج فيها مواضيع تتعلق بتاريخ الصيدلة عند العرب، وعرف فيها بجهود أعلام تونسيين
من مدرسة القيروان الطبية وبمآثرهم وإضافاتهم إلى العلم، وخاصة بجهود إسحاق بن عمران وأحمد بن الجزار. وأرجو أن يقوم أحد أصدقائه المقربين بجمع هذه البحوث والمقالات وإعدادها للنشر والإشراف عليها، ولعل الدكتور فاروق العسلي أقدر على هذا العمل، فقد رافق الفقيد في أعماله منذ وقت مبكر، وأعلم أن الفقيد كان يثق به ثقة كبيرة. قد كانت المغفور له إسهامات في مجالات عديدة في الحياة العامة والحياة السياسية والمهنية والعلمية، قد شارك بها منذ بداية الاستقلال في بناء تونس الحديثة، وفي الدفاع عن مهنة الصيدلة ممارسة وعلما، سواء في البلاد التونسية وفي المغرب العربي أو في البلاد العربية عامة. وقد تابعت جلها عن كثب، فتجلت لي من خلالها شخصية فذة جليلة القدر، سواء في مواقفه الوطنية أو في المشاريع العلمية والمهنية التي حققها، أو في سمعته العلمية التي تجاوزت حدود الوطن إلى العالم الأوسع. وقد كانت صداقاته العلمية ممتدة متسعة شاملة للبلاد العربية والأوروبية بل والأمريكية. رحم الله الفقيد رحمة واسعة، ولأسرته وللصيدلة في تونس وفي العالم العربي علما ومهنة، ولتاريخ العلوم الطبية والصيدلية أصدق عبارات العزاء على فقده. والسلام عليكم. شكرا الأستاذ إبراهيم بن مراد. وأدعو الآن الزميل الصديق الجدي الأستاذ في الطب وعضو المجمع. Monsieur le Président, Madame, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de m'adresser à Serradi. Mon cher, je vais commencer par un aspect familier. Mon cher Serradi, tu avais toujours tenu à m'appeler mon oncle. Du fait, il est vrai que je suis en position intergénérationnelle d'oncle par rapport à ton épouse, Madame Habiba Jazi née Abdelmoula. Elle était effectivement la fille de l'une de mes cousines les plus proches, à savoir la regrettée Jawida Zweten, veuve Hassouna Abdelmoula. Ton beau-père, ce grand maître dans l'art de vivre. Non sans humour, tu me faisais remarquer que du fait de cette différence de génération entre nous, j'étais ton oncle. Par-delà cet aspect familial et familier de jeunesse, j'étais impressionné de découvrir ton intérêt à participer à des séances de travail, aussi bien lors d'un congrès de neurologie et de psychiatrie de langue française que lors d'un congrès de physiologie, organisé l'un et l'autre à Tunis. En somme, je découvrais avec plaisir ton intérêt qui portait sur une si grande diversité de disciplines. Le champ de tes préoccupations scientifiques était allé encore s'élargir au domaine de la législation pharmaceutique et de l'éthique, tout à la fois comme du pharmacien et du médecin. Faudrait-il à ce sujet rappeler que pour Abou Bakr Razi, le contemporain d'Ahmed ibn Jazar, il ne saurait y avoir une éthique des sciences pharmaceutiques ou médicales, mais il s'agit toujours d'une éthique du sujet qui exerce de telles sciences. Akhlaq al-tabib, akhlaq al-saydalani, et non pas akhlaq al-tab ou akhlaq al-saydaliya. Qu'il soit saydalani, pharmacien, ou qu'il soit tabib. Lors d'une commission spécialisée dont l'approche de la législation pharmaceutique était si riche et si remarquée et si remarquable qu'il t'a été demandé avec insistance de bien vouloir enseigner cette matière à la faculté de pharmacie de Monastir. Et tu as effectivement assuré ce cours régulièrement de 1978 à 1988. D'après le témoignage du professeur Monsef Jaddi,
ancien doyen de la faculté de pharmacie, tout le monde sait que l'ensemble de tes collègues et de tes étudiants ont été émerveillés tout à la fois par tes qualités pédagogiques et par la richesse de ton enseignement portant sur un tel domaine si délicat. Mon cher Sirradi, l'élargissement du champ disciplinaire de ton intérêt scientifique pouvait-il te laisser indifférent au champ de l'interculturalité? Ce champ de l'interculturalité où peut se déconstruire, se reconstruire la question de l'affiliation au savoir, impliquant la prise de conscience d'une certaine fragilité des représentations qui lui sont sous-jacentes et qui nous travaillent tous à leur tour. Et c'est là qu'on est traversé par le doute, ouvrant sur une expérience parfois au bord de l'invivable, avec, pour reprendre Heidegger, l'étrange sensation d'un glissement de l'existence dans son ensemble. Avec toi, cher Sirradi, une telle expérience du doute ne pouvait qu'évoluer vers un doute fondateur, vers un chèque benna. Un doute fondateur qui débouchera à son tour sur ton œuvre fondatrice avec Ahmed Mjazar, une œuvre à laquelle s'est associé entre autres le professeur Mohamed Suissi et 2 autres collègues. À travers votre relecture de Mjazar, il ne s'agissait nullement d'un effort de revenir au passé pour réparer ce qui en était perturbé, ce que font souvent beaucoup de gens qui reviennent à l'histoire, ni encore moins d'un effort de mettre à jour un repère d'autres muséologiques pour un fragment de notre patrimoine. Mais il s'agissait plutôt d'une réactualisation dynamique du présent, d'une part du savoir du passé, et qui, grâce à toi, voici que cette part du passé, du savoir au passé, qui parle encore au présent. En effet, tu as fait en sorte que des échos d'expériences du passé se trouvent en résonance avec des expériences vécues au présent, de telle sorte que ce passé et ce présent existent également, selon l'expression si chère à Saint-Augustin. Et c'est alors que se reconstruit au présent une représentation du passé qui donne appui à une projection vers le devenir, une représentation au présent de l'existant là en devenir dans le monde. Avant de conclure, mon cher Sirradi, je ne trouve pas mieux qu'une citation de Michel Foucault qui est tout à fait conforme à votre œuvre sur Ibn Jazar. Michel Foucault, quand il parle de son travail d'écriture pour ses œuvres maîtresses, il écrit « L'essentiel ne se trouve pas seulement dans la série de constatations vraies ou historiquement vérifiables, je m'excuse, mais plutôt dans l'expérience que le livre permet de faire. Une expérience de ce que nous sommes, de ce que non seulement notre passé, mais aussi notre présent, mais ce qu'est non seulement notre passé, mais aussi ce qu'est notre présent. Ce qui fait qu'au bout du livre, pour l'auteur comme pour le lecteur, c'est une expérience qui nous transforme de telle sorte que nous arrivons à établir des rapports nouveaux avec tout ce qui est en question. Je retrouve tout à fait ce que dit Foucault pour le travail d'écriture de ses livres, de ses œuvres maîtresses, je retrouve tout à fait cela dans votre travail, dans le travail de Sirradi sur et avec Ibn Jazar. Et par-delà l'importance d'une telle expérience dans ce travail d'écriture pour l'auteur, comme dans le travail de lecture pour le lecteur, force est de conclure cet hommage à la place que tu accordes à travers Ibn Jazar, mon cher Sirradi, au rapport entre le philosophe et le médecin. En matière de santé mentale, Sahat Nefs, où il reviendrait au philosophe de participer à sa promotion, quant au médecin, il se doit aussi de corriger, de traiter les perturbations de la psyché, Islah Akhlaq Nefs. Il y a là comme une certaine résonance avec Nietzsche, quand le philosophe Nietzsche, quand Frédéric Nietzsche parle d'un rapport du philosophe avec le médecin, en disant le philosophe, c'est le médecin de la culture et c'est le médecin de la civilisation quand cette civilisation est perturbée. Mon cher Sirradi, de par ton œuvre, tu t'es inscrit dans l'immortalité et tu demeures présent en nous et parmi nous. Que Dieu puisse te recevoir dans sa grâce. Allah yarhamuk, Sirradi. Et je vous remercie pour votre attention.
سامحوني عندي j'avais la voix un peu enrouée سامحوني. شكرا للدكتور صديق الجدي. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الأستاذ خالد الجازي ابن الفقيد ليلقي كلمة باسم أسرة الفقيد، أحيل الكلمة إلى الأستاذة حبيبة أبو حامد لتقرأ علينا الكلمة التي أرسلها عميد المجمعيين في تونس الدكتور رضا مبروك. شكرا سيد الرئيس، واللي هو كذلك عضو شرفي في المجمع الأستاذ رضا مبروك. Alors, je vais lire, c'est une page à peine, commémoration du décès de Sira Dijezi. Homme affable et souvent souriant, je l'ai connu dans le cadre de la Société tunisienne d'histoire de la médecine et de la pharmacie. Le président en était Slaim Ammar, qui rapidement m'en a cédé la place. Il était déjà son vice-président. Les interventions de Siradi étaient efficaces. Son esprit conciliant facilitait le règlement de tout différend. Le secrétaire général, Dieb, le prénom, je ne connais pas. Le secrétaire général Dieb était toujours pressé. Le compte-rendu de nos réunions était gardé dans son ordinateur. Résultat, Siradi et moi-même, on n'arrivait pas à le suivre. On nous classait analphabètes. Un jour, on a décidé de commémorer, le 9e anniversaire du décès de Slaim Ammar. Il nous envoie un dépliant de cet anniversaire. On m'en avait confié l'organisation. Je l'ai appelé Échange culturel Orient-Occident. Les invitations nationales et internationales avaient déjà été lancées, mais brusquement, tout s'arrête. L'un de nous a dit « Il est inutile que nous soyons les seuls à commémorer, ce sera l'objet des comités locaux de la société. » J'étais grandement peinée et Siradi était encore plus fâché que moi. Il a trouvé cependant des paroles pour me calmer. La société médicale perd un homme de valeur et moi je perds un bon ami. Que Dieu lui accorde sa bénédiction. Docteur Rida Mabrouk. طلع شوية الميكرو. Il est difficile de trouver les bonnes paroles pour résumer la vie de mon père. Le mien était d'une rare gentillesse, il était notre professeur, notre meilleur ami, toujours présent pour nous dans les bons et les mauvais moments. Il ne bougeait jamais sans ma mère, avec qui il a vécu 65 années de bonheur. Dîners, séminaires, voyages, sorties, celle qu'il appelait Siradi devait être avec lui là où il était, des couples comme on n'en voit plus. Quant à mes sœurs et moi, il ne savait pas nous dire non. C'était un papa gâteau, pas toujours présent vu ses activités professionnelles et extra-professionnelles, mais toujours aux informations concernant nos études et nous prodiguant habilement des conseils et des leçons de morale entre les discussions. Il n'a jamais sacrifié un seul effort pour notre réussite. À titre personnel, quand j'ai été hésitant pour reprendre des études de pharmacie,
Après plusieurs années à la banque, il m'a dit « Ne réfléchis pas, je suis là ». Son frère Deli et ses sœurs l'appelaient Sidi, ce qui dénote à quel point il le respectait. La famille et ses amis l'adoraient. Les visites étaient très nombreuses à la maison. Les visites étaient très nombreuses à la maison. La discussion avec lui était très agréable. Il l'accaparait très souvent d'ailleurs, pour parler d'histoire, de politique, de Nabel, d'anecdotes, souvent avec un humour extrêmement subtil. Même les moins jeunes s'y mêlaient et se faisaient un plaisir d'écouter, ceux qui étaient parfois des monologues ô combien instructifs. Après son décès, plusieurs de ses amis m'ont dit « C'était un second père pour moi », preuve de l'affection qu'ils avaient pour lui. Au niveau professionnel, c'est lorsque j'ai commencé à travailler avec lui que j'ai compris à quel point il était un grand nom de la pharmacie en Tunisie. Là où on me présentait comme le fils de Siradi, je ne voyais que des sourires et n'entendais que d'éloges et de compliments sur lui. À la pharmacie, c'était le moins que je puisse dire très particulier, une sorte de bureau de revendication de toutes sortes. Ceux qui avaient des problèmes venaient vers lui et il se faisait un plaisir à leur trouver des solutions. Il adorait ça, aider les autres. Il se pliait en quatre, même avec ceux qu'il connaissait très peu. Ce n'étaient pas uniquement des pharmaciens, les visites étaient nombreuses tous les jours. Des amis, des clients, des médecins ou des habitants du quartier. L'image que je n'oublierai pas a eu lieu il y a 5 ou 6 ans. Il ne voulait plus se montrer vu qu'il marchait avec une béquille. Je l'ai presque supplié pour venir avec moi à des journées pharmaceutiques à Gamart et il a fini par accepter. Nous sommes entrés dans la salle qui était comble en pleine conférence. Le président de la séance s'est alors levé, pris le micro et excusé auprès du conférencier pour annoncer l'arrivée de mon père. Toute la salle s'est levée pour l'applaudir. Plusieurs sont venus vers lui pour l'embrasser et l'emmener vers le premier siège pour s'asseoir. Il m'a dit par la suite qu'il était très ému de voir qu'on ne l'avait pas oublié. Je voudrais aussi parler d'une phrase que je n'oublierai jamais. L'Académie de France de pharmacie l'a appelé pour demander son avis sur un pharmacien tunisien qui souhaitait en devenir membre. Je lui ai demandé pourquoi c'était lui qu'ils appelaient. Il a souri et il m'a dit qu'il avait posé la même question au monsieur qui lui a téléphoné. La réponse a été « La Tunisie pour nous, c'est vous, monsieur Jazi ». Les nombreux messages et mails reçus du Conseil de l'ordre des pharmaciens d'Algérie, du ministre de l'Industrie pharmaceutique algérien, de plusieurs membres de l'Académie française de pharmacie, du président de la Société française d'histoire de la pharmacie, du président de l'Union des pharmaciens arabes et bien d'autres, dénotent à quel point il était reconnu et apprécié sur le plan international. Pour finir, je voudrais, au nom de ma famille et en mon nom personnel, remercier Bit al-Hikma pour cette louable initiative. Elle nous va droit au cœur. Remercier également tous les intervenants qui ont accepté notre invitation pour parler de sa longue carrière et des moments où ils l'ont côtoyé. Remercier enfin tous les présents qui se sont déplacés pour ce magnifique hommage. C'est une grande émotion pour notre famille de voir autant de personnes présentes aujourd'hui. Je vous remercie. شكرا سي خالد. وأظن أن المكانة الخاصة التي يحتلها الفقيد الراضي الجازي لا لدى أسرته فقط بل لدى كل الذين عرفوه هو الذي يفسر أن مجموعة من المختصين في ميادين مختلفة ومن الأصدقاء طلبوا أن يأخذوا الكلمة، فبصفة رمزية فقط سأحيل الكلمة إلى 2 أو 2 من هؤلاء الذين طلبوا الكلمة لإلقاء كلمة وجيزة. أطلب الآن من السيدة المرأة المرحوم مسلم عمار لتتفضل بإلقاء كلمتها.
Shukran, Saïd Raïs. C'est un témoignage d'une période assez courte dans laquelle j'ai connu très profondément Siradi. Donc, à la famille Jazi, à la grande famille des apothicaires, à la grande famille médicale élargie, Siradi. De ce lieu hautement symbolique, Beit el-Hikma, Carthage, de Carthage, la Hikma, de Carthage, la sagesse, de cet éther des immortels, permettez-moi de vous convier à me suivre vers le monde excitant et incitant à la réflexion, le monde de l'humain, le monde du mortel en évolution, en devenir, du mortel en mouvement. Dans sa sphère à Tunis, à l'angle de l'avenue de la Liberté, au 79, dans cet espace, dans votre espace, Siradi, vous vous y trouviez. Cet espace communicatif, cet espace cordial, cet espace libre, mais surtout espace sensible à l'humain organique et également à l'écoute. Espace réceptif à la résonance historique, notamment celle de votre centre d'intérêt. Ce penchant, cette inclination, vous mena progressivement dans le monde de l'interpellation de l'histoire, celle de l'écriture, celle de la recherche obsessionnelle de l'authenticité, celle de la rigueur, celle de la fidélité, celle de la justesse, en bref, pour tout dire. Et c'est ainsi qu'au fil de vos travaux, les pots des apothicaires, les urnes de Carthage la punique et Carthage la romaine revirent le jour. Le biberon de Carthage la punique fit sensation, impressionnant magistralement les fineurs historiens. De Kérouan à travers Ibn el-Jazar, votre passion, votre feu, votre ardeur et votre voracité du savoir nous enseigna les dosages, les suivis des prescriptions et les corrections des traitements. Et également, à travers Ibn el-Jazar, comment réussir une transhumance humaine grâce au viatique du voyageur. Mais le grand mérite de votre espace a été de constituer l'embryon de la volonté de poursuivre le chemin si riche en apport dans la connaissance. Une fenêtre derrière la chaise de votre bureau. Les murs tapissés en verre, les papiers, les crayons et les pots de l'apothicaire. Malgré une exiguïté certaine, l'ambition et la volonté ouvraient la dimension cosmique. Et avant d'accéder au lieu, à ce lieu, à votre bureau, au lieu des rencontres, un geste de salut par la fenêtre annonçait les arrivants. Ces venants, pour ne citer que quelques-uns, Saïm Ammar, Abdelhafid Mansour, Rida Mabrouk et bien d'autres, qu'ils ne m'en veulent pas de ne pas les avoir cités, car cela ne relève point de l'oubli. Et c'est encore à travers une fenêtre, celle de votre chambre, Siradi,
à votre domicile que 48 heures avant votre départ, d'après la confidence que m'a faite Lalla Habiba, votre chère moitié, que votre compagnon, votre ami et comparse Slayem Ammar vous salua en attendant de vous retrouver dans la vérité de l'envergure céleste en Olympie. Siradi. Je terminerai par un poème acrostiche. R, rationnel et disciple de la résistance. A, amarré à vos origines. D, démêlant et dénudant les contre-vérités. H, historien et chronologiste. I, intègre et inattaquable. J, jointure charnière de l'historiographie. A, admirablement judicieux dans votre démarche. Z, zénith et votre rang. Ibn al-Jazar, par vos soins ressuscités. Si Ravi Jazi, vous le demeurerez. Mais tout en remerciant Siradi de nous avoir offert la possibilité de vivre les moments captivants et électrisants de la conception et de la fécondation de la société tunisienne, de l'histoire de la médecine et de la pharmacie durant la période 1978 à 87. Autorisez-moi à lui dire: résidez en paix avec vos semblables, vos pairs, dans votre nouvelle résidence, résidence de l'éternité, résidence des immortels. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable et indulgente écoute, car définir Siradi ou en parler demande plus de durée. شكرا للسيد عمار. وفي الختام أريد أن أحيل الكلمة إلى الأستاذة فاطمة الأخضر رئيسة الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة. شهادة إكبار في ذكرى الدكتور الراضي الجازي الرئيس الشرفي للجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة. أبدأها بشطر بيت للبيد حيث يقول: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه. جئت لهذه الجمعية منذ 10 سنوات خلونا بدعوة من رئيسها آنذاك أحمد ذياب لحضور انتخاب رئيسها الجديد والانضمام إليها كعضو عامل. كانت أول مرة رأيت فيها الأستاذ الراضي الجازي بالرغم من معرفة الفكرية له عبر أعماله المنشورة في بيت الحكمة. ومنذ ذلك الاجتماع الأول تبلورت في ذهني فكرة عنه من خلال مداخلاته أثناء الاجتماعات التي انعقدت تحت رئاسة الأستاذ حمزة صدام. خلاصتها تتمثل في إيمانه بالمستوى العالي للجمعية ووجوب الحفاظ عليه من جهة، ومن جهة ثانية إيمانه برسالتها للتعريف بمراحل تاريخ بلادنا في الطب والصيدلة تعريفاً دقيقاً لشبابنا من أطباء وصيادلة وغيرهم، حتى تكون أعمالها رافداً فكرياً ومعرفياً لهم. فالجمعية كما حدد أهدافها المنشورة بالرائد الرسمي مؤسسوها هي جمعية علمية أساسها الأصالة والتفتح، تهتم بالتاريخ في مجال الطب والصيدلة على أنه
نظر وتحقيق، ظاهره إخبار وباطنه اعتبار، على حد عبارات ابن خلدون. وتوجت الجمعية أعمالها بعد التأسيس منذ السنوات الأولى بإصدار الكتب والمعاجم وإنشاء متحف تاريخ الطب سنة 1997، أي بعد 6 سنوات من إنشائها. واستضافت المؤتمر العالمي 36 لتاريخ الطب سنة 1998، أي بعد 7 سنوات فقط من إنشائها، بفضل جهود مؤسسيها الأفذاذ، ومن بينهم فقيدنا العزيز الأستاذ الراضي الجازي. على أن وفاة الأستاذ سليم عمار سنة 1999 أثرت في نشاط الجمعية، ولم يبرز اسمها من جديد إلا بمناسبة المؤتمر العربي الإسلامي بالقيروان سنة 2009. فساهم المرحوم الراضي الجازي مع بقية الأعضاء برئاسة الأستاذ أحمد ذياب للجمعية آنذاك في نشاط المؤتمر مساهمة متميزة، وصدر له في السنة نفسها 2009 ببيت الحكمة كتاب طب الفقراء والمساكين بالاشتراك مع فاروق العسلي، وكتاب في طب المشائخ وحفظ صحتهم. لن أذكر كل الكتب فقد ذكرها زميلي منذ حين. هذا العالم المختص في الصيدلة عاد إذن إلى تراثنا، إلى مخطوطات عربية، فحققها وفسرها بفهارس علمية متعددة اللغات ليستفيد منها كل قارئ، ولا سيما القارئ المختص يستفيد بالاطلاع على موسوعة ابن الجزار ومليخوليا بن عمران التي لم يكتفي فيها بالتحقيق، بل ترجمها إلى الفرنسية مع الدكتور فاروق العسلي، وأعتقد ربما كانت مشتركة أو كانت لفريق العمراني فحسب. والجمعية اليوم ما زالت على العهد محافظة على هذا الهدف، تعتز بجميع مراحل تاريخنا المغاربي، وقد تخصص أعضاؤها كل في مرحلة. فالدكتورة شدلية ليلى بن يوسف تخصصت في المرحلة البونية بإصدار كتابين عن عبد شمون وعن ماجون، وتخصص الأستاذ حمزة صدام في المرحلة الرومانية بمحاضرات عديدة. وواصلت الاهتمام بمدرسة القيرواني باستكمال ما بدأه الأستاذ الراضي الجازي، فقد اهتم بمؤسس المدرسة إسحاق بن عمران، وبمدونة ابن الجزار الطبية مع الدكاترة جمع شيخة وفاروق العسلي ومحمد السويسي. واعتنيت شخصيا بأستاذ ابن الجزار وهو إسحاق ابن سليمان الإسرائيلي، ثالث الثالوث الذي قامت عليه مدرسة القيروان الطبية. واشتغل الأستاذ أحمد ذياب على القيروان والأندلسي أيضا، ومن بين أعماله أدوات الحضارة للجراح الأندلسي الزهراوي، فضلا عن المعاجم، بل اجتهد لتلخيص الطب العربي بأسلوب مرئي هو لوحاته التي عرضها في عديد الأماكن. وكان الأستاذ الراضي في الاجتماعات يروي لنا نوادر حدثت له مع الطلبة أثناء تدريسهم التاريخ، يبتسم عند ذكرها، لكن ابتسامته كانت حسب رأيي لا تخلو من المرارة، لأن تلك النوادر تدل دلالة واضحة على مدى جهل طلابنا بتراثهم وتاريخهم. وقد لمسنا ذلك حين اجتمعنا بطلبة كلية الطب بتونس ولاحظنا القطيعة المؤلمة بينهم وبين تراثهم. ومن المؤسف أن الأستاذ الراضي الجازي لم يعد يحضر اجتماعات الجمعية لأسباب صحية بداية من سنة 2014. ومرت الجمعية في ظروف البلاد المعروفة بفترة قاحلة عصيبة، بل كادت تندثر لولا أن تشبث أعضاؤها بها، فقد فقدت مقر الاجتماع، وكان لابد من مراجعة حقيقية ومن وقفة إصلاح وانفتاح وإغناء بانتداب أعضاء جدد. التحق الدكتور إدريس الشريف بالجمعية وانتخب سنة 2016 لرئاسة الجمعية، وقد وهبتها الدكتورة شدلية بن يوسف مقرها الجديد بمصحة قرطاج. وكان أول عمل بارز شاركت فيه الجمعية الملتقى الخامس بمدينة فاس في المغرب الأقصى بعنوان تكريم الطب النفسي المغاربي
سنة 2017. وكان المكرم التونسي هو المرحوم سليم عمار، ولم يكن الدكتور الراضي الجازي حاضرا في المؤتمر بشخصه، لكن بكتبه وعلمه وصيته الذي اخترق الحدود. فناله من التكريم ما نال رفيقه سليم عمار، إذ عاد الوفد المشارك من المؤتمر برسالة من منظمي المؤتمر بكلية الطب بفاس، هي رسالة اعتراف وتكريم سلمت إلى الأستاذ الراضي الجازي في منزله. في هذا اليوم المهيب نقول للأستاذ الراضي الجازي إننا متطوعون ملتزمون بمواصلة مسيرة المؤسسين للجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة، نستلهم من تراثنا النيري ليكون حافزا لأبنائنا على الإبداع والإضافة، ودافعا للمساهمة من جديد في مسيرة الإنسانية نحو التطور. نعيد كتابة تاريخنا بأيدينا، فالمثل الفرنسي يقول On n'est jamais mieux servi que par soi-même، بما معناه ما من خدمة أفضل من خدمتنا لأنفسنا، وهو ما يقابل المثل العربي ما حك جلدك مثل ظفرك. نكتب تاريخنا بأيدينا دون افتراء ولا تزيين، بل بموضوعية العلماء، اعتمادا على وثائق موثوق بها، سواء أكانت تلك الوثائق مستمدة من النقوش على الصخر أو من المخطوطات المحفوظة هنا وهناك. كتب المستشرقون تاريخنا وفق ميولهم ودرجات موضوعيتهم، ونكتبه وغايتنا إثبات الحقيقة التاريخية والبحث عن مساهمتنا في مسيرة الإنسانية الحضارية، مساهمة قد تكون همشت أو نسيت أو أنكرت. إنها عملية إثبات وجود لا مكان فيها للتفاخر أو لتغطية الشعور بالنقص، بل هي طلب للعدل وللحقيقة ولإذكاء ثقة شبابنا بقدراتهم على المشاركة في دورة الحضارة من جديد، ولإكسابهم شعلة الحياة المستقبلية التي أساسها العمل والعمل ودائما العمل. طموحنا هو طموح المؤسسين، ومنهم رئيسنا الفقيد الراضي الجازي، وهو أن يتواصل وجود هذه الجمعية العلمية كالجمعيات العالمية العريقة، وتواصلها يكون بالعمل الجاد المثمر عبر الأجيال المؤمنة بدورها وأهدافها، والتي تتسلم المشعل بعضها من بعض وبعضها إثر بعض. سنة 2021 تبلغ الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة 30 سنة من عمرها، وللاحتفال بثلاثينيتها قررنا تنظيم مؤتمر عالمي اخترنا له عنوان أخلاقية الممارسة الطبية عبر الحضارات في أزمة السلم والحرب، ونقصد بالسلم الصحة وبالحرب الأوبئة. وأنتم جميعا مدعوون إلى المساهمة في هذا المؤتمر. ولما كانت الظروف الصحية العالمية قد تحول دون انعقاد هذا المؤتمر، فإن هذا لن يمنعنا من تجميع المداخلات في كتاب يحتفي بهذه الثلاثينية، إذ باعتماد الوسائل الرقمية يمكننا العمل مع كل الأطراف المشاركة داخل تونس وخارجها. أخاطب الراضي الجازي مخاطبة الأحياء، لأن لبيد عندما قال وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، نسي الاختلاف بين المرء والشهاب، فالمرء بالعقل ونور الفكر حتى وإن صار ترابا، فنور فكره يبقى من بعده ضوءا يستنير به الناس. لذلك نقول لك، أخاطبك مخاطبة الأحياء، يا أستاذنا هذا وعدنا، نعدك أن نواصل مسيرتك وفق ما نقدر عليه. هذا وعدنا لك يا أستاذنا الفاضل الراضي الجازي أيها العالم الباحث الفذ، وعسى أن ينجز الأحرار ما وعدوا. شكرا. شكرا الأستاذة فاطمة الأخضر. شكرا لكل الذين
قدموا شهاداتهم في هذه الأربعينية. أريد باسم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة أن أجدد تعازية لأسرة الفقيد، لزوجته وبناته وابنه ولكامل الأسرة العلمية في بلادنا، وأرجو من الله أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة، وأشكركم مرة أخرى على حضوركم.